ତ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2 ରେ ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ରହିଲେ ତା ଉପରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ୟୁନିଟ୍ 3 ପଢିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କଣ? Development banks are the financial institution that provides long-term credit for capital intensive investment with long-term payback period, such as urban infrastructure, mining and heavy industry and irrigation system. The development bank कौन जो माने कि ଆମର ଯୋଉ कंट्री डेवलपमेंट सिस्टम रे जहाँ भी सब एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो माइनिंग हो हेवी इंडस्ट्री हो कि इरिगेशन सिस्टम हो से बिजनेस ପାଇଁ का जहाँ भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट दरकार होची तो ताकू जो ये प्रोवाइड करची से मानको हम कह परबे डेवलपमेंट बैंक। Such banks are frequently lend at low and stable interest rates in order to encourage long-term investment with significant social benefit। ତ ଆମେ ସେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡାକ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯାହାବି ପେ ବ୍ୟାକ୍ ପିରିୟଡ ହଉ ନର୍ମାଲି ପେ ବ୍ୟାକ୍ ପିରିୟଡ ଏଥିରେ ହାଇ ଥାଏ କାରଣ ଦେଖ ଯଦି ଜଣେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ କରିବ ଆମର ଯୋଉ ଏନ୍ଏଚ୍ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସେ କାମ କରେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ ତ ସେ ବହୁତ ଟାଇମ ଯୋଉ ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଯଦି ଲୋନ ଆଣିବ ତ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁକା କଣ ୟାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଲୋ ଥାଏ ଆଉ ପେ ବ୍ୟାକ୍ ପିରିୟଡ ଟା ହାଇ ଥାଏ। Term lending institution and development finance institution are other names for development bank। तो development bank ର ଆମର ଅଲଗା ନାଁ ହେଲା term lending institution and development finance institution। Then features of development bank. The following are the primary characteristics of a development bank. It is a type of financial institution। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ type of financial institution ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ finance provide କରୁଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ financial institution। It provides business units with medium and long term finance। ତ ଯୋଉ business unit ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ये medium और long term finance provide करे। Unlike commercial bank, it does not accept public deposits। ତ ଦେଖ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଲୋନ ନିଏ ତ ତମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ କରିପାରିବ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଏମାନେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଡିପୋଜିଟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। It is more than just a short-term lending institution. It is a financial institution with multiple functions। ତ ଏଇଟା କଣ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଲେଣ୍ଡିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଉ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଫଙ୍କସନରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। It is fundamentally a development bank। Its primary goal is to promote economic development in developing economies by encouraging investment and entrepreneurial activity। ତ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ହଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଏନକରେଜ କରୁଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର କଣ ଇକୋନୋମିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। It provides financial assistance not only to private sector enterprises but also to the public sector enterprises। ତ ଏ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ as well as ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର। It aims to instill the habit of saving and investing in the community। ତ ଆମର ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଲା ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ୱେଲଫେୟାର ହବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଲା ଇ ସେଥିରେ ହେଲ୍ପ କରେ। It does not compete with traditional financial channel that is finance already made available by bank and other traditional financial institutions। Its primary function is to that of a gap filler, filling the gap in existing financial facility। ତ କଣ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବାନି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିଟର ଆମର କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କଣ କରେ ଦେଖ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସମସ୍ତେ ଲୋନ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଲୋନ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ଟା ରହୁଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁକା ଆସିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। Its motivation is to serve the public good rather than to make a profit। ତ यार मेन ମୋଟିଭେସନ ହେଲା ଯେ ମାନେ ଇଏ ମୋଟିଭେଟ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ ହବ rather than making a profit। It works in the best interest of the country as a whole। ତ ଏଇଟା କଣ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ହିଁ କାମ କରେ। Then the development bank's primary goal are
ଟୁ ଏନକରେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରିବା। ଦେନ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ ରିଗ୍ରେସିଭ ଏରିଆ, ତ ଯୋଉ ଏରିଆରେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇପାରୁନି, ଯୋଉଟାକ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ସେଥିପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଜବ ଅପରଚୁନିଟି, ତ ଯେହେତୁ ଦେଖ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁକା ବି ବହୁତ ଲୋକ ଦରକାର, ତ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଜବ ଅପରଚୁନିଟି ବି କ୍ରିଏଟ କରିବା ଇଏ ହେଲ୍ପ କରେ। ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନକରେଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ତ ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରହିଲା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ବାହାରେ କିଛି ସେଲ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆମେ ବାହାରୁ କିଛି ପରଚେଜ କରୁଛେ ସେ ସବୁକୁ ଇଏ କଣ କରେ ବୁଷ୍ଟ କରେ, ମାନେ ହାଇ ସ୍ପିଡ ରେ ସେ ସବୁ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ ସବୁକୁ ଏନକରେଜ କରିବ। ଦେନ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ, ତ ଆମେ କେମିତି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ସୋସାଇଟି ହଉ କେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି ହେଇପାରିବ, ତ ସେଥିରେ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଟୁ ଏନକରେଜ ମୋର ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ, ତ ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଇପାରିବେ, ନିଜେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କେମିତି ହେଇପାରିବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍યોର ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ତ ଏନେ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଟୁ ରିସରେକ୍ଟ ସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ସ, ତ ଯୋଉ ସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ରହିଲା ମାନେ ଦେଖ ସପୋଜ ଯଦି ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୌଣସି ପ୍ରଫିଟ କରୁନି କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲ ହଉନି, ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସିକ୍ ୟୁନିଟ୍, ତ ସେ ସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ କୁ କେମିତି ରିସରେକ୍ଟ କରିବ ସେଥିରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଟ୍ରେନିଂ, ତ ଯୋଉ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ବାଇ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଟ୍ରେନିଂ। ଦେନ୍ ଟୁ ଏଲିମିନେଟ ରିଜିଓନାଲ ଡିସପାରିଟିଜ ଅର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସେସ୍, ତ ଆମର ଯୋଉ ରିଜିଓନାଲ ଆମର ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ହଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି, କିଏ ଅଧିକ ରିଚ୍ କିଏ ଅଧିକ ପୁଅର, ତ ସେଇ ଗ୍ୟାପ ଆଉ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସେସ୍ କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାରେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। Then to encourage the advancement of science and technology in new areas by providing risk capital, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ advancement of science, ସପୋଜ ଜଣେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସେ କିଛି ଅଧିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ରହିଲା ତାକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ରୋଲ, ତ ଯୋଉମାନେ ଦେଖ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଦେଖ ତମେ ସମସ୍ତେ କଲେଜରେ ବିକମ୍ କରିଥିବ କିଏ, ତ ସମସ୍ତେ କିଏ କଣ କିଏ ଚାହିଁଲେ କିଏ ଏମବିଏ କରିବ କିମ୍ବା କିଏ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରିବ, ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କଣ କରିବେ ନିଜର ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ ନେଇକି ନିଜର ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର। ତ ସେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ହବ, କାରଣ ଦେଖ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ବିଜନେସ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ଦେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକମ ଟା ବଢିବ, ଆଉ ଦେନ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ବି କ୍ରିଏଟ ହବ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଭରଅଲି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଯୋଉ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏନକରେଜ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ଦେନ୍ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ତ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଥିଲା ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ, ଦେନ୍ ସେ କାମଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି କରେ। ଦେନ୍ ଗ୍ୟାପ ଫିଲର ଇନ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟର, ତ ଯୋଉ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି, ସପୋଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଅପରଚୁନିଟି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲୋନ ହେଇପାରୁନି, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହିଲା ତାକୁ ଫିଲଅପ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଅଣ୍ଡର ରାଇଟିଂ, ତ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଣ୍ଡର ରାଇଟିଂ କଣ ଯେ ଦେଖ ଆମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଅଛି କିମ୍ବା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କଣ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଫଣ୍ଡ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି କିଛିଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ସେୟାରକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରେ ତାଙ୍କ ବିହାଫରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସେୟାର ଗୁଡାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରେ, ଆଉ ଯାହା ବି ପେମେଣ୍ଟ ଆସେ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଏ, ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଣ୍ଡର ରାଇଟିଂରେ ବି ହେଲ୍ପ କରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ରେଡିଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, କ୍ରେଡିଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ ସପୋଜ ତମେ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ତମକୁ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତ ଯଦି ତମ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ପଇସା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ଲୋନ ଆଣିପାରିବ, ଲୋନ କାହାଠୁ ଆଣିପାରିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିପାରିବ, ତ ଏଇଟା କ୍ରେଡିଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଫାଇନାନ୍ସିଂ ଫାସିଲିଟି, ତ ସପୋଜ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ତା ପାଖେ ଆଉ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିବାରେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲ୍ପ କରେ।
ଦେଖିବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଉଟା ଅଛନ୍ତି। Here is the list of development banks in India. First one is IFCI, ଯାହାର full form ହେଲା Industrial Finance Corporation of India। ଏଗୁରା ଦେଖିଥିବ ତମ ଏରିଆରେ ବି ଆ ଭିତରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସିଟା ଥିବ। Then SFC ଯୋଉଟା କି ହେଲା State Finance Corporation, IDBI Industrial Development Bank of India, then ICICI ଯୋଉଟା ଥିଲା Industrial Credit and Investment Corporation of India, then UTI Unit Trust of India, then ଆମର ଆସିଲା IRBI Industrial Reconstruction Bank of India, then IIBI Industrial Investment Bank of India, then Exim Bank ଯୋଉଟା କି ହେଲା Export Import Bank of India, then SIDBI ଯୋଉଟାର full form ହେଲା Small Industry Development Bank of India, then NHB National Housing Bank, then LIC ହେଲା Life Insurance Corporation of India। ତ ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉରା କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ତ ନର୍ମାଲ ତମେ ମାନେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଦେଖିଥିବ ତମର ଏରିଆରେ ଥିବ। ଦେନ୍ ଆମର ଏଇଟା ଥିବ IDBI ଥିବ, IDBI ଥିବ, ICICI ଥିବ ଦେଖିଥିବ। ନର୍ମାଲ ଏଗୁରା ତ ସବୁ ଏରିଆରେ ଥାଏ। ତ ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଯୋଉଟା ତମ ସିଲାବସ ରେ ଅଛି ଆମର IFCI ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ DFI, the Industrial Corporation of India was founded in 1948। ତ ଆମର କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଏଇଟା ତା ଭିତରେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1948। This was later renamed as Industrial Financial Corporation of India। ତ ଏଇଟା ଆମର ପରେ ତା ନାଁ ହେଲା IFC ହେଲା କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ। ଇଟ୍ ଇଜ ଅପରେଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଅପରେଟ ହେଇଛି। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ The Government of India established the Industrial Finance Corporation, its first industrial development bank in July 1948। तो ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା 1948 ରେ। It was created with the intention of offering qualifying industrial units in the nation medium and long term loan। ତ ଯୋଉ qualified industry ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସବୁ ଲୋନ ପାଇକା କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ। ତ ସେଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯୋଉମାନେ ଫୁଲଫିଲ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୟୁନିଟ୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଡିୟମ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ଆମର IFC। It offers financial support to large and medium-sized businesses in the public and commercial sector as well as to cooperative। ତ ये ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ଆମର କଣ ଲାର୍ଜ ଆଉ ମିଡିୟମ ସାଇଜ ବିଜନେସ ମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। The IFCI Development Bank also engages in a variety of marketing initiatives, some independently and others in collaboration with all India financial institutions। तो जो IFCI ରହିଲା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ମାର୍କେଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଜଣେ ଯଦି ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ ଆଣିଛି ତ ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନେ ପପୁଲାରିଟି ବଢୁଛି। ଆଉ ଇଏ କଣ କରେ ଯୋଉ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କୋଲାବ କରିକି ଇଏ କଣ କରିଥାଏ ଲୋନ ଆଣିଥାଏ, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ। ଦେନ ଆମର ଆସିଲା ସିଡବି ଯୋଉଟା କି ହେଲା ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। CDB or the Small Industry Development Bank of India was founded in 1989। ତ ସେଇଟା ଆମର 1949 ହେଇଥିଲା, then 1989 ଆମର ଆସିଲା CDB Small Industry Development Bank of India। IDBI established it as a subsidiary। ତ ଯୋଉ IDBI ରହିଲା Industrial Development Bank of India ତାର ସବସିଡାରୀ ହେଲା CDB। In 1998 it was granted autonomy। ତ ଏଇଟାକୁ 1998 ରେ ୟାକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ପରମିଶନ ଦିଆଗଲା, ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଗଲା। Under the Small Industry Development Bank of India Act 1989, the Industrial Development Bank of India IDBI formed the Small Industry Development Bank of India as a totally owned subsidiary। ତ କଣ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1989 ରେ IDBI ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ସବସିଡିଆରୀ ଭାବେ ଫର୍ମ କଲା CDB କୁ। It serves as the main organization for the development, funding and promotion of small scale industry। ତ ଏଇଟା କଣ କରୁଛି ଆମର ଯୋଉ ସ୍ମଲ ସ୍କେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରମୋସନ ହବ, ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛି। Additionally, it organizes the operation of organizations that carry out comparable tasks।
Small Industry Development Fund and National Equity Fund Administration has been transformed from IDBI to SIDBI for this reason. तो ଆମର କଣ IDBI ଟା SIDBI କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା କଣ ପାଇଁକା ଯେହେତୁ ଇଏ ସବୁ ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏ ସବୁକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କରାଗଲା। ଦେଖିବା the role of development finance institution. The world increasingly facing global challenges such as climate change, financial crisis, food, oil price swings, security threats, etc. ତ ଏବେ କଣ ଆମ ୱାର୍ଲଡରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଚାଲିଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଦେଖ ଏବେ ଆଗରୁ ଯେତେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ସେତେ ଗରମ ମାନେ କଣ ବଢି ଯାଇଛି ଗରମର ମାତ୍ରା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ସିଚୁଏସନ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ହଉ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ସବୁ ଫଣ୍ଡ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଇନସଲଭେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଅଏଲ ଯୋଉ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଏସବୁର ପ୍ରାଇସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ ବି ବଢୁଛି ତ ଏସବୁ ଏବେ କଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଆସିଗଲାଣି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ they increasingly affect the prospects of development countries yet the current thinking on development assistance is often rooted in national development plan ତ ଏଇ ସବୁ କଣ ଆମର ଯୋଉ national development plan ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି research is needed to understand how aid and non-aid measure can help to address global challenges which are increasingly affecting the developing countries ତ ଏମାନେ କଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ପଡୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କିଛିଟା ମେଜର ନେଇପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବ the research will cover the following conceptual and empirical areas. First one is review the nature of global challenges and pathways through which they affect development. ତ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ତା ଦେହରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେମାନେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ ତ ସେଥିପାଇଁ କାମ କଣ କରିବେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଆମ ସୋସାଇଟିକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା then sketch out the role of for public and private sector DFIs in overcoming these global challenges, what market failure do they address? What blend of instrument they use in which situation? ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ରହିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମାନେ ରୋଲ ଟାକୁ ମାନେ ଡିଫାଇନ କରିଦବା ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ map out the pathway how DFIs can address global challenges resulting in broad metrics for analyzing the effectiveness of the DFIs in overcoming global challenges, for example, effect on growth, investment for dealing with the crisis, effect on energy efficiency for climate change, promoting employment in conflict affected areas. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିପାରିବା ଯେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଦେନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଫିସିଏନ୍ସିର କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଛି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଏରିଆ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରମୋସନ କରିବା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଦେନ୍ ଆମର ସେ ରିଭ୍ୟୁ ଇଭାଲୁଏସନ ଷ୍ଟଡିଜ ଆଣ୍ଡ ଡିଏଫଆଇଏସ୍ ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିକି ସେ ସବୁକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଦେନ୍ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ empirically the macro effect of DFIS for example on growth of productivity and energy efficiency that is to overcome negative growth and investment effect of financial crisis and to overcome climate challenges changes by improving energy efficiency ତ କଣ ଦେଖ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଯେହେତୁ ବଡ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଏନର୍ଜିକୁ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦବା ଦେନ ଆମକୁ କଣ ଇକୋନୋମିର ପ୍ରପରଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଦେନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ DFI ରହିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେମାନେ ସବୁ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ମେଜରିଂ ଦ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦେୟାର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗଢିବା ପାଇଁକା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ କମ୍ପଲସରି ଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବାରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥାଏ ଦେନ୍ ଫର୍ମୁଲେଟିଂ ଆନ୍ ଆକ୍ସନେବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ବନେଇବେ ସେମାନେ ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିବେ ଦେନ୍ ମେକିଂ ଗୁଡ କ୍ରେଡିଟ ଡିସିସନ ଇନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମାର୍କେଟ ତ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମାର୍କେଟ ହେଲାଣି ଦେଖ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ପପୁଲେସନ ବଢିଲାଣି ତ ଏବେ ମାର୍କେଟ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଗୁଡ କ୍ରେଡିଟ ଡିସିସନ ନବ ଦେନ୍ ରିଚିଂ ଆଉଟ ଟୁ SMEs ସ୍ମଲ ମିଡିୟମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା the striking a balance between supporting the private and public sector ତ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାରିଟି ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ
then lending in local currency to avoid foreign exchange risk। ତ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମାନେ ଲୋନ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଫରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନ ଆଣିକି ଯଦି ଲୋକାଲ କରେନ୍ସିରେ ସେମାନେ ନେବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିସ୍କ କୌଣସି ରହିବନି। କୋଅପରେଟିଭ ୱିଥ ଅଦର ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଅପରେଟିଭ ମାନେ କୋଲାବ କରିବା ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରହିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କୋଅପରେଟ କରିବା ବି ଗୋଟେ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁକା। ଆଭଏଡିଂ ଟେକିଂ ବିଜନେସ ଫ୍ରମ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ କଣ ଏବେ ବିଜନେସ କରିଦଉଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ ଆଣିଥିବ ପରେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଜନେସ ଆମେ କେମିତି ଆଭଏଡ କରିପାରିବା। then determining the right level of capital ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋନ ଦବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ତାର ରାଇଟ ଲେବୁଲ ଟା କଣ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାରେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ। then attracting and retaining the best staff ତ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କଣ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କେମିତି କରିବା ବେଟର ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରିଟେନ୍ କରିକି ରଖିପାରିବା ସେଇ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ଫେସ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ପଢିବା insurance sector। The insurance sector is made up of companies that offer risk management in the form of insurance contract। ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ତମକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ଯେ ତମେ ସେତେବେଳେ ତମ ରିସ୍କ ଟାକୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦଉଛ ତ ସିଏ କଣ କରିବ ତମର ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଚର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେତେବେଳେ ସବୁକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି risk ଟା transfer ହେଇଯାଉଛି। The basic concept of insurance is that one party, the insurer, guarantees the payment of an uncertain event. Meanwhile, another party, the insurer or the policyholder, pays some small premium to the insurer in exchange for that protection on that uncertain future occurrence। ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ତମ ସ୍କୁଟି ପାଇଁକା ହଉ କିମ୍ବା ତମ କାର ପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି କରିବ ତ ତମେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଇନସିଓର୍ଡ ଅର୍ ତମମାନେ ହେଲେ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ତ ତମମାନେ କଣ କରିବ ଅ, ତମେ କିଛି ସ୍ମଲର ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରୋଭାଇଡ କର ଇନ୍ସୁରର ଇନ୍ସୁରର ହେଲେ କୋଉମାନେ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ ଯେ ତମର ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ଲସ୍ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିୟର କରିବୁ ତ ଇନ୍ସୁରର ହେଲେ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତ ତମେ କିଛି ସ୍ମଲର ପ୍ରିମିୟମ ଦେବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଇନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସେମାନେ ତମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ଅନସର୍ଟନ ଅକରେନ୍ସ ହଉଛି। As an industry, insurance is regarded as a slow growing safe sector for investors। ତ ଏବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ ସବୁ କଣ ସ୍ଲୋ ଗ୍ରୋଇଂ ଆଉ ସେଫ୍ ସେକ୍ଟର। This perception is not strong as it was in 1978 and 1980s, but it is still generally true when compared to other financial institutions। ତ ଆଗରୁ କଣ ଆଗରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଟା ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସେକ୍ଟର ଆସିଗଲାଣି ଏବେ ଟିକେ ତାର କମି ଯାଇଛି। Then the insurance company is made up of different types of player operating in different spaces। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମାନେ କଣ ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଗଲେ। ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ legacy planning and replaces human capital value, hence insurance cover medical cost and property casualty or accident insurance is aimed at replacing the value of homes, car and or valuable। ତ ଏବେ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ବି ତମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବ ତା ଉପରେ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବ ଦେନ୍ ତମମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଉପରେ ତମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିପାରିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାନ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଇଦର as a traditional stock company with outside investor or mutual fund companies where the policyholder are the owner। ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କଣ ହେଇପାରନ୍ତି ଆଇଦର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆଉଟସାଇଡ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିକି ନହେଲେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉମାନେ କି ପଲିସି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଦେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ହେଲା ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟୁ ପିପଲ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାରେ ସେ ହେଲ୍ପ କରେ ଯେହେତୁ ଆମ ରିସ୍କ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦଉଛେ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିଯାଉଛି।
ଯେ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ସେମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଡର ରହୁଥିବ ଯେ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆମର ଏତେ ଲସ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଗାଡିର କିଛି ହଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଫଣ୍ଡ ଦବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଟା କଣ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରୁଛି। ଦେନ୍ ମିନିମାଇଜେସନ ଅଫ ଲସେସ୍, ତ ଲସ୍ କୁ ବି ମିନିମାଇଜ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡାଇଭରସିଫାଇଙ୍ଗ ଦ ରିସ୍କ, ତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଯଦି ବି କିଏ ରିସ୍କ ନଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବିୟର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଅ, ଯଦି ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଥିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବି ତାକୁ କିଛିଟା ମନି ଦବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମିନିମାଇଜେସନ ଅଫ ଲସେସ୍ ହଉଛି। ଦେନ୍ ଡାଇଭରସିଫାଇଙ୍ଗ ଦ ରିସ୍କ, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମେ କାହାର ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛ ତ ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ରିସ୍କ ଅଛି ସେ ସବୁ କଣ ଡାଇଭରସିଫାଇ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସବୁ ରିସ୍କ ସେୟାର କରୁଛି ତମ ସହିତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଡ୍ୟୁସେସ୍ ଦ ଆଂଜାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଫିୟର, ତ ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ଆଂଜାଇଟି ଆଉ ଫିୟର ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମର କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ଦେନ୍ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ତ ସେଇ ସବୁକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କେମିତି ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେଠୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନି ଦଉଛେ ପଲିସି ପାଇଁକା, ପ୍ରିମିୟମ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦଉଛେ, ତ ଆମର କଣ ଗୋଟେ ଭୟ ନଥିବ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି ବି ଯାହା ହବ ଆମେ ସେଟାକୁ ଇଜିଲି ଫେସ୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ମୋବିଲାଇଜେସ ଦ ସେଭିଂ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେଭିଙ୍ଗ ରହିଲା, ଦେଖ ତମ ପାଖରେ ସପୋଜ ତମେ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଦିନକୁ ରୋଜଗାର କରୁଛ ଅର୍ନିଂ କରୁଛ 700 ଟଙ୍କା, ତ ସେ ଯୋଉ 200 ଟଙ୍କା ଟାକୁ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲଗେଇ ପାରିବ, ତା ଦ୍ଵାରା ତମର ଯୋଉ ସେଭିଙ୍ଗ ଟା ରହିଲା ସେଟା ମୋବିଲାଇଜ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଜେନେରେସନ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଲା ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ କଣ, ଦେଖ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଠାରୁ ମନି ନେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ କଣ କରିବ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ତା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ରହିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଟା ଜେନେରେଟ ହବ। ଯୋଉ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହାବି ଫଣ୍ଡ ଦରକାର ହବ ସେମାନେ ଇଜିଲି ନେଇପାରିବେ, ତ ତା ଦ୍ଵାରା ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଜେନେରେସନ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟୁ ଦ ଇନସ୍ୟୁର୍ଡ, ତ ଯୋଉ ଇନସ୍ୟୁର୍ଡ କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ଟି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରେ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫର ଲଭ୍ ୱାନ୍ସ, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛେ, ଦେଖ ଆମର ସପୋଜ ତମେ ତମ ଆମେ ସପୋଜ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନବା ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଡ ଥିବ, ଯଦି ତାର ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ହଉଛି ସେ ଏବେଠୁ ଯଦି କିଛି ପଲିସି ହୋଲ୍ଡ କରିଥିବ ତାର କିଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ତ ଏଇଟା କଣ କଣ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁକା ବି ଆମେ ଭାବିକି ରଖୁଛେ, ଏଇଟା ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁକା ଆମର ଲଭ୍ ୱାନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବା। ଦେନ୍ କଲେକ୍ଟିଭ ରିସ୍କ, ତ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ରିସ୍କ ରହୁଛି ଆମେ ସେଟା ଏକା ବିୟର କରୁନେ ଆମ ସହିତ ବିୟର କରିବ କିଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଦେନ୍ ରିସ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଯାହାବି ଗୋଟେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି କେତେ ରିସ୍କ ରହୁଛି ସେ ସବୁକୁ ବି ଆସେସ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଦେନ୍ ସର୍ଟନିଟି, ତ ଦେଖ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁକା ଯୋଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଝିଅ ଥିବେ ପୁଅ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁକା ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପଇସା ରଖନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ସଟନ ହେଇଯିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କି ଝିଅ ପାଇଁ ବାହାଘର କରିବି ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖେ ସଟନ ଆମାଉଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଥିବ, ମାନେ ସିଓରିଟି ଥିବ। ଇଟ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଫୋରଷ୍ଟଲ ଲସେସ୍, ତ ଆମର ଯୋଉ ଲସ୍ ରହୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କେମିତି ବିୟର କରିପାରିବା ଇଏ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେଠାରୁ ଆମେ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରିମିୟମ ଦବା, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମ କଣ ଫ୍ୟୁଚର ଲସ୍ ଟା ଆମର ଫୋରଷ୍ଟଲ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଫୁଲଫିଲ ଦ ଲିଗାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଦେଖ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲଗେଇଲେ ସେଟା କୌଣସି ଇଲିଗାଲ ନୁହଁ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ରିସ୍କ ବି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା କଣ କରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଲିଗାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ବି ଫୁଲଫିଲ କରିବ। ଇଟ ଆଲାଉସ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ବିଗ ବିଜନେସେସ୍, ତ ଏଇଟା ବିଗ ବିଜନେସେସ୍ ମାନଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରେ କେମିତି, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ପ୍ରିମିୟମ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦବ, ତମେ 10 ଇୟର ପାଇଁକା LIC କରିଥିବ, ତ 10 ଇୟର ଯାଏଁ ତମେ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ତମକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉ ପ୍ରିମିୟମ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରିମିୟମ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦବାକୁ ପଡିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟାକୁ ନେଇକି ବଡ ବଡ ବିଜନେସ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଜନେସ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ମାନେ ସେ ବିଜନେସ ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢିବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ବଢିବ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ସବୁ ବିଜନେସ ମାନଙ୍କର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଦେନ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ବୁଷ୍ଟିଂ ଦ ଇକୋନୋମି, ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବିଜନେସ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଦେନ୍ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ କଣ ହବ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଜନେସ କ୍ରିଏଟ କରିବ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ଅପରଚୁନିଟି, ତା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ମାନେ ଶିକାର ହେବେ, ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଭରଅଲି ଆମର ଇକୋନୋମିର ବେନିଫିଟ ହବ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଦେଖିଲେ, ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିଲେ, ତ କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ରୋଲ ଅଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ।
थैंक यू तमें मैंने जो मैंने भी जॉइन कर आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़वा रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। थैंक यू।